ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي ومقلدهم في الدين ثم إلى روح إمامنا شيخ أبو حسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ سمان المدني وسيدنا علوي محمد علوي المالكي الحسني والشيخ محمد أرشاد البنجري والشيخ محمد زيني غني ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي وشيخنا حجي محمد زيني ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين أجمعين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مناق يا ربي صل على
محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تجري عنا الضلال يا رسول الله بادر بالإجابة والسرايا يا رسول الله بادر بالإجابة والسرايا تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السلام يا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, ilmu dan hikmah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat, dan mengangkat derajat kepada kita, derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia, hari ini masuk kita kepada kitab Fathur Rabbani yang minggu kemarin, saya simpulkan minggu kemarin dulu, ada kesibukan orang-orang aulia Allah, ada kesibukan para ahli hikmah, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan mereka adalah berdakwah dalam rangka memperkenalkan kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, bahkan kepada makhluk jin dan arwah-arwah dimanapun mereka. Sekurang-kurangnya dakwah mereka adalah mendoakan orang lain. Yang minggu kemarin kita dapat saluran daripada Syekh Seman Al-Madani, mendoakan orang dengan cara seperti kalimat Allahummarham li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah, teruskanlah kasih sayangmu ya Allah kepada umat Sayyidina Muhammad. Atau seperti ucapan Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah lindungi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, tutuplah keaiban, kesusahan umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Bisa diteruskan Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad, beri kebajikan terus ya Allah, kedamaian bagi umat Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ini adalah cara dakwah, dan setidak-tidaknya mungkin kita tidak tahu cara itu, kita bisa melakukan dakwah itu dengan cara berdoa kepada Allah. Setidak-tidaknya bagian bahasa lainnya belang-belang orang-orang yang di sisi Allah kita dapat raih, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masyarakat kita sudah ada yang namanya seperti kalimat ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Misalnya mendoakan ibu bapak kita, ila misalnya ila ruhi siapa misalnya disebut. Tadi ada kalam ya, ada cara melakukannya, hadiah bacaannya, hadiah surah Fatihah. Wa qara'al mayyit sah atau sahih, yasihu liman qara'a lil mayyit aula awil hayat. Sah menurut Imam Syafi'i membacakan surah Fatihah atau bacaan lainnya minal Qur'anil Karim kepada mayit maupun yang masih hidup. Jadi doakan saja orang dengan membaca surah Fatihah. Bila pian ingat kepada umat Islam, hadiahkan saja surah Fatihah. Bila pian ingat dengan A dan Z, supaya Allah memberikan berkah rahmat kepada mereka. Ini adalah cara perilaku orang-orang yang kesibukan mereka di sisi Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi, bahkan sampai kematian mereka yang disebut oleh Nabi, innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi dan para aulia Allah itu yusalluna fi kuburihim, selalu mendoakan di kubur mereka, kaum muslimin. Subhanallah. Jadi kita sudah dapat amalan, salah satu amalan orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hammahum islahal haq. Cita-cita mereka adalah orang-orang yang sibuk tadi adalah ingin selalu memperbaiki kehidupan ini. Tapi caranya berbeda. Kalau kita ingin memperbaiki orang dengan cara kekerasan, tapi orang-orang aulia Allah yang dekat di sisi Allah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka
memiliki semangat memperbaiki manusia itu dengan kedamaian. Salah satunya dengan mendoakan orang atau kaum muslimin. Hammahum ta'umus sama wal ar. Semangat mereka memuncak sampai ke langit maupun sampai di ujung bumi mana saja. Minal arsi ilal hawa wa ilas sara. Sampai daripada di ujung bumi sampai ke atas yang tertinggi tata surya. Subhanallah. Ini istilah semangat mereka. Yang maksudnya semangat mereka itu dapat diketahui oleh para malaikat karena jiwa mereka tidak ada sedikit pun kebencian, tidak ada sedikit pun rasa iri kepada makhluk yang lain. Karena itu kalau mungkin ada beberapa legenda-legenda terjadi di masa-masa silam, misalnya contoh kisah Wali Songo, ada Sunan Bonang ketika dilabrak oleh Sunan Kalijaga yang waktu itu masih nakal ya, masih maksiat ya, ingin bertobat, kemudian ingin karena mengambil emas ya, mungkin Anda pernah melihat sebuah film legenda itu. Kemudian jatuhlah Sunan Bonang, kemudian tercabutlah rumput. Kemudian Sunan Bonang menangis, dia menangis, bayangkan, padahal rumput saja. Kalau kita rumput biasanya apa? Itu menunjukkan hubungan Sunan Bonang bukan hanya dengan manusia, seorang aulia Allah itu, tetapi juga dengan makhluk di sekeliling mereka seperti rumput. Kesahihan ini sebenarnya ada di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Anda pernah melihat Nabi ketika kelelahan waktu dalam perjalanan, beliau duduk di sebuah pohon, yang pohon itu sampai sekarang masih hidup ya. Pohon apa namanya? Nanti cari-cari ya di sejarah. Ada pohon sahabat, disebut sahabat ya, sahabat Nabi. Nah, masih hidup sampai sekarang. Itu adalah dialog Nabi dengan pohon. Di dalam kitab-kitab fikih yang masyhur, Nabi SAW disebutkan melarang orang untuk kencing di tempat air yang tenang, di lubang-lubang. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Nabi SAW memiliki hubungan dengan alam sekitarnya, yang mungkin kita orang muslim tidak tersadar bagian-bagian itu menunjukkan Nabi sangat dekat dengan alam. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani juga mengajarkan kita untuk berdakwah itu artinya bukan sekedar seperti saya ceramah ini, tidak, tapi berdakwah itu adalah berperilaku baik, mencontohkan yang baik dan mendoakan orang lain. Jadi sasaran dakwah itu bukan hanya dikaul saja. Kalau saya duduk di hadapan bapak-bapak sekalian, ini kan kaul saja, ini perkataan saja, ini perkataan ini hanya kulit saja, yang iya itu adalah batin. Dan sia-sia juga kata-kata saya ini kalau saya tidak ikhlas kepada bapak-bapak. Tidak ikhlas ya tidak apa-apa juga. Maka nanti ilmunya akan keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya. Ya gulam, wahai anak-anakku. Gulam di sini bahasa Syekh ini gulam. Gulam itu anak-anak diterjemahkan, tapi sebenarnya gulam itu, mic-nya nggak ganti. Alhamdulillah diganti orang mic. Nah, siapa nih? Nah, iya, gulam ya. Gulam itu sebenarnya dalam bahasa Arab, gulam itu sebenarnya anak yang kira-kira baru lahir. Jadi kitab beliau ini menyebut gulam. Kenapa? Ya gulam, berarti anak yang masih belum berakal nih. Biasanya orang mentasmiyai anak, ya gulam, ini sama itu kak, ya kan? Ya tasmiyah ya. Nah, wahai gulam, anak yang masih belum punya nama. Jadi anda ini, saya sendiri disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani adalah gulam, ya gulam gitu. Apa maksudnya ini? Salah satu pokok daripada ajaran Syekh Abdul Qadir Jalani adalah kembali kepada fitrah. Fitrah itu kan anak-anak. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah. Fitrah itu kan suci. Suci. Jadi beliau mengajarkan supaya kita suci, supaya hari-hari kita nanti banyak menggunakan hati nurani, bukan akal. Kalau akal ini sulit, Pak. Akal ini sombong menyombong, angkuh berangkuh, ya lebih bah. Nah, ini Lun belum memperkenalkan pian nih, ada Habib lagi juga datang. Kena kita perkenalkan di bagian kedua lah.
Kalau ini Habib Alwi sudah tahu pian bin Ali Al Hasan. Ibnu Hasan Al Habsi lah. Kalau itu anak Sidin, yang disayang Sidin. Nah, Habib Qadir Al Habsi. Abdul Qadir kah? Nah, sama ngaran kitabnya nah. Akal. Wah, sudah. Coba contoh Habib. Mana mungkin jo Habib mulai dari masa Rasulullah sampai 1400, mana mungkin ada lagi. Nah, itu pakai akal tuh. Akal nih aneh, ada kisah. Kisah sedikit lah. Jam panas pian tadi mau baca maulidan kujuhan, nun kisah sedikit. Ada kisah Paloy bipe. Nah, Paloy bawa mobil lajuanna bipe. Nya hanyar bisi mobil. Naik. No, Pak anu lah. Biplah ulun pakai saja nah. Ini kisah akal. Batu naik gunung tanjakan sekalinya sekalinya turun gunung rem belum setir pindah kanan ke kiri. Apakah mobilnya turun? Nah, ini sambungan minggu kemarin malam kisah warik lah nih tabrakan. Nah, ini sambungan malam nggak ada dikisahkan seorang nang asa abut unak mengisahkan. Kalinya ada maka di bawah gunung atau di bawah tanjakan agak di bawah dataran rendah itu ada orang pengantenan, sekampungan orang di sana banyak. Wah, Jepalo ini bahaya banget. Kalau tak teranjah nang orang sekampungan nih, rupanya ada orang berdua sebelah kiri. Daripada lurus ada lobak rem belum diranjahkan orang sekampung kah? Sekampung kan orang berkawinan, ya lah? Atau ditabrakkan ke orang berdua kah? Pilih mana? Orang berdua, arahkannya ke orang berdua daripada rem belum nggak bisa apa-apa kan, memukul orang pengantenan, orang kawinan. Tabrak akan yang berdua. Sekalinya hendak ditabrakkan berdua nih, orang yang berdua nih merasa hendak ditabrak, bokah ke seberang jalan ke orang pengantenan. Palu ini merasa melihat orang buka ke sebelah kanan, diumpatinya juga. Tetabrakannya orang berdua itu kena, orang apa nih sekampungan pengantinan kena. Banyak banget kalau lah. Dicek, datang polisi, dicek. Kenapa jadi orang pengantinan jadi ditabrakan ini banyak banget, bisa matian 10 nih kecelakaan semuanya, bawa ke rumah sakit semuanya 10 orang. Apa jer Pak Loy? Ulun Pak polisi ya, kada menabrak orang pengantinan kada, ulun menabrak nang berdua. Ulun memilih nang berdua tuh lain orang nang banyak tuh ada aja boleh. Kenapa jadi itu tabrak orang berdua tuh? Inya aja polisi ya. Ulun tabrak akan nang berdua tuh, sekalinya nang berdua ini dari kiri buka ke kanan menyeberang jalan, jadi ulun ulun ngumpati ya, ulun ikuti ya. Jadi itu tabrak kayaknya pengantinan. Bungolnya ini aja polisi. Ya polisi bungolnya ini orang tarusakan aja di kiri aja itu nah bungol. Inggih buat polisi aja Pak Loy ini. Nang bungol tuh nang berdua tuh nang polisi aja. Kenapa jadi apa buka aja kan pegan aja. Jadi lu selesai. Bayi aja polisi ini bungol pada Pak Loy ini. Ya kah? Akal kan data? Akal, bila pakai akal, Masya Allah, akal demi akal. Nah, alih bila pakai akal tuh, nah jangan diumpati akal tuh lah. Nah, bila akal tuh baharatan aja pasti, makanya tinggalkan debat-debat. Sekarang gunakan hati, belajar hati, mau bekerja hati, mau melamar perempuan gunakan pakai hati. Apalagi terserah ya, gunakan dulu hati, kedepankan hati. Mau berusaha gunakan hati. Da'ankan nafsi wal hawa. Karena itu perhatikanlah dirimu. Karena dirimu itu kata Syekh memiliki namanya hawa nafsu. Jadi diri kita ini memiliki hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Sebelum-sebelumnya Syekh mengajarkan hawa nafsu itu paling sulit dilawan. Betul lah? Betul lah. Kekanakan tuh contohnya kemarin, bila anak minta tukarkan pesawat untuk mainan yang ditunjuk ngajak ke pesawat bujuran, ya Pak. pesawat bahaya. Tidak mau orang tuanya, guling-gulingnya di apa? Di jalanan. Paksa ditukarkan kuitan, nyontong pesawat. Lain pesawat mainan aja. Nah, itu hawa nafsu.
Ketika kita sudah mulai dewasa, nafsu itu menyelinap lagi di dalam diri kita dalam konteks kondisi yang berbeda-beda. Kadang kita tidak terasa. Nang sudah remaja, nafsunya apa? Ingin kawin, wajar. Ingin kawin. Sudah kawin ini aku damai dah. Beberapa tahun kemudian melihat perempuan lain, apa pulang? Apa kabar? Kepingin lagi, ya lah. Nah, 2 sudah ada terasa lah nafsu. Yalah, kena pulang apa? Rudik. Nah, mbak sudah 2, anak lagi 6, nambah 3. Habib lah. Nah, berapa? Memang ini halal aja dalam syariat. Debatkan ini halal. Betul, halal aja dalam syariat. Kenapa jadi masalah? Yuk anak kawin 10 kan, yang berusaha 2, orang nggak ada biri juga. Yang biblah kada biblah. Cuma nanti tanggung jawabnya kayak apa? Nah, lalu bingung bercari duit siang malam, kada tahu lagi apa-apa. Akhirnya lalailah kita kontak kita dengan Allah dan Rasul. Ini menjadi persoalan. Aku jar pakai mobil, hendak nang mobil bagus, ya lah. Nukar dulu mobil buruk. Paling mogok. Ngalih jar mobil borok nih, mogok semuanya aja. Nyala. Mau memakai sehimung aja sehari 2 hari pas hujan hari dan apa. Tapi ketika itu merasa mobil buruk nih, semuanya berbunyi. Setangnya dibelok akan berbunyi. Apa nih lagi nih? Bannya berbunyi, terotnya berbunyi. Nah, apalagi berbunyi. Habis saya sadar kadang-kadang kada berbunyi. Apa nih jendelanya berbunyi. Ciut-ciut berbunyi, ada nang kerotak-kerotak berbunyi yang lah. Kayak sepeda motor juga tuh berbunyi semuanyaan ya Pak. Sudah buruk mobilnya. Pas mogok di jalanan ada kisah, Pak, mogok di jalanan. Abut orang tuh pas ada polisi tunjuk polisi Sadang diganti sudah mobil nih jar polisi. Ulun sayang mana ulun mobil nih, pak sayang mana kan sayang. Padahal jak ada duitnya mengganti ya lah. Padahal sayang lo nih sebenarnya iya polisi ganti sudah aja polisi. Ulun sayang lo mobil ini bilang mulai pada tuan bahari nih kisahnya berdusta nih. Ini berbunyi semuanya aneh jar polisi, bannya berbunyi, apanya lagi jendelanya berbunyi, apa nang ada berbunyi, kursinya diduduki renyut berbunyi. Semuanya berbunyi. Ada yang kada berbunyi lagi sebuting Pak Polisi. Kenapa aja Pak Polisi? Klapsonnya aja. Nah, klapsonnya jarang polisi kada berbunyi. Ganap aja polisi sudah. Nah lah. Kita tubuh kita mulai tua. Tak terasa nanti meninggal dunia. Nah, ini persoalannya. Maka ada hal yang bisa menjerumuskan kita ke lembah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya hawa nafsu yang oleh Syekh bisa dilawan. Melawan hawa nafsu ini susah. Caranya apa? Dengan cara puasa. Sanggup lebihan puasa? Ayo. Munang pina nafsunya nang kayak gajah. Puasa Nabi Daud. Amun nafsunya sedang-sedang aja Senin Kamis. Ya lah. Nah, mun tidak bisa juga Senin Kamis ya setahun sekali. Makanya ada nang bila bulan puasa datang orang pindah himung datang bulan puasanya kada menggitir. Tegang mana aja datang bulan puasa ini apa sebulanan tidak makan jar. Kada makan sebulanan yang lebih bah susah enggak itu? Susah kalau puasa susah mengamalkannya. Oke lah setahun sekali ya, tapi ada caranya. Kemarin muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Itu kawa melawan nafsu. Coba pian hendak mengerjakan yang haram, ingat kan Allah melihat pian ya kabar. Allah melihat pian. Disebut juga dengan istilah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Bila harfin wala sautin oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Muraqabah. Bisa muraqabah Allah, bisa muraqabah Nabi. Merasa diawasi Nabi, merasa ditagur Nabi. Nambah bini ya sudah jar. Bini ini pindah cerewet banget jar di rumah nih. Nambah bini lagi. Diawasi Nabi senyum, Nabi berasa apalagi yang sudah mimpi lah. Nah mudah-mudahan karena bila sudah bermimpi lawan Nabi pian insya Allah ini sudah beberapa orang yang mimpi Nabi, alhamdulillah
bila pian kau memimpin Nabi, nanti si pian timbul tanpa sadar nanti merasa diawasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti. Nah, lawan dengan muraqabah, maka engkau akan menjadi orang yang merasa nafsumu akan terkendali. Otomatis nafsu makan. Anak membunguli orang, merasa diawasi Allah, terbunguli lah orang. Mau berdusta, dustai aja orang nejar, udah bunguli aja sudah jar, dustai aja orang nejar. Keingatan Allah mau masih, maulah kita lakukan. Tidak mau. Nah, ini cara rumusnya. Jadi nafsu jahat akhirnya pada diri gugur, teratur dia hanya dengan ilmu namanya muraqabah. Kun ardan tahta aqdami haula'il qaumi. Karena itu jadilah engkau menjadi bumi. Nah, disuruh Syekh kita menjadi bumi, menjadi tanah. Jadilah engkau menjadi tanah. Tanah itu apa ya? Tanah itu yang diinjak orang. Zikirnya tanah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Jelas. Mun pohon berduri pian kacak, pian tangkap pohon berduri, nah apanya bereaksi kada? Bereaksi. Warik pian tangkap bereaksi kadanya? Bereaksi. Kalau tanah bang pian injak bereaksi lah. Ada, merasakan aja. Karena zikir tanah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kemana pian bawa? Ada tanah di Banjarbaru pian bawa ke Banjarmasin. Mau ya kalau tanahnya? Mau. Sampai ke sentubuh pian tanah itu hakonnya. Ya lah, maka kun ardan. Jadilah kamu kembali menjadi tanah. Nah, jadi kayak apa tuh? Menyatu dengan tanah. Maksud menyatu dengan tanah bagaimana? Diduduk la haula wala quwata illa billah. Nah, kawalah kayak itu. Nah, kayak apa duduk la haula wala quwata illa billah? Bapas banar aja nih. Gasen orang pengoler aja. Orang pengoler pas banar nih. Ya lah, suruh kuitannya angkat banyu aja ke dalam ambil apa? Isi air di belakang rumah. La haula wala quwata illa billah, duduk aja ngoler pas benar nih. Bukan seperti itu maksudnya. Kesadaran bahwa kita ketika kita melakukan perbuatan yang baik-baik, sadarlah semua kebaikan ini semata-mata paminallah, dari Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Mendapat nikmat, sadarlah nikmat ini dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Duduk di ardan namanya. Jadi duduknya di mana? Makamnya makam apa nih? Makam ardan. Makam duduk di bumi. Turaban baina aidihim. Menjadi kaki di telapak kaki tanah. Oh, nah kayak apa? Di akarnya tanah, mengakar. Jiwanya merasakan yang kuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha hak benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terungkap di dalam perilakunya. Pasti terperilaku. Contoh, kalau orang sudah duduk di la haula wala quwata illa billah, maulah menghina orang. Kenapa tidak mau menghina orang? Karena dia tahu yang benar itu hanyalah Allah. Maka tidak mau dia. Manusia itu pasti ada kesalahan orang lain. Manusia itu pasti ada kesalahan. Maulah dia mencari-cari kesalahan orang? Tidak mau. Janganlah. Kita ini lamunnya tidak, kalau tidak duduk di la haula wala quwata illa billah, pasti mencari kesalahan orang. Yalah. Ada nang berjalan begal, berjalan. Bisa tuh ambien orang tuh ya. Nah, kenapa jadi ambiennya nang dipikirkan? Padahal ambien itu tersembunyi benar. Tersembunyi. Kenapa orang berjalan pas bergerak ini seharusnya orang pincang kayak itu. Jangan tuh masih lahir tuh. Bisa orang tuh ambien aja. Hah? Yalah. Nang seikong melihat kada ambien, kada tuh burit bebisul tuh aja. Hah? Pas orang lewat kenapa cengang-cengang? Kenapa madakan aku apa ikan? Apa? Ya, jadi jar nong bebisul ka pian paman. Bah, pina mustim mengatakan orang bebisul. Bang kada ambisin ambien ka pian kada. Jangankan ikam aku aja salah tanggulon diriku. Kenapa man? Aku menyangka tadi itu tak kantut aja aku nih. Takalnya tepu jirit aku nih. Paham juga kalau dia nih.
Nah, maka ketika kita duduk, coba la haula wala quwata illa billah, maknanya ternyata kita menjadi ardun, menjadi tanah yang tak berdaya, terserah orang. Maksudnya terserah Allah. Bisakah kita terserah Allah? Bukti terserah Allah adalah yang maha benar itu hanyalah Allah. Yang maha agung itu hanyalah Allah. Ketika melihat orang kaya, irilah kita. Ada? Kenapa ada? Kenapa tidak iri? Karena sadar yang orang itu dikayakan oleh Allah, bukan karena kehebatan orang itu. Ya lah? Apalagi? Melihat orang apalagi? Melihat warik, irilah kita. Ada kala, wah nyamannya jadi warik, ya bisa loncat-loncat. Ketika kita melihat warik, karena duduk kita di la haula wala quwata illa billah, sadar, ingat kita, yang membisahkan kerak itu bisa naik-naik di atas pohon itu siapa? Allah subhanahu. Asiklah duduk di la haula wala quwata illa billahnya, asiklah. Turaban baina aidihim yukrijul hayy minal maiti. Dialah Allah yang mengeluarkan hidup daripada yang mati. Kita ini asalnya mati kira? Tidak ada enggak? Tidak ada seorang jawaban di antara kita. Wa yukrijul mait minal hayy, dan mengeluarkan kematian itu daripada kehidupan. Habis mati, ulang kita nanti dihidupkan Allah lagi di mana? Di akhirat. Subhanallah. Artinya seluruh kulluhum, seluruh daripada kehidupan manusia itu, tidak ada satu pun, secuil pun, sedebu pun ada kekuatan, kekuasaan daripada makhluk itu, termasuk diri kita. Ini sadar. Coba Allah menampakkan dalam hidup manusia ini ada kelebihan masing-masing. Tadi warik kelebihannya Pak. Nah, pian tahu. Kucing Pak, kelebihan kucing apa? Mencakar lah. Cakar. Lawan menyuntan. Menyuntan iwak. Ya Allah. Nah, ada jar maling di situ jar, hebat banget sih itu jar. Bila membongkar apa aja rumah orang pasti berhasil. Isi kelebihan tuh. Siapa yang memberi kelebihan tuh? Allah. Belum ada Allah, siapa lagi? Setan nggak bisa apa-apanya. Setan bang, siapa memberi kelebihan setan? Allah juga. Nah, cuma kelebihan itu dibawanya untuk keburukan, yalah. Pintar, jangan yang kayak warik tuh, nah bisa menjadi pencuri, jangannya pencuri itu enggak seperti kerak, apa kabar? Habis taruh barang kita di rumah. Pintarnya. Nah, itu maksud Syekh tuh. Karena itu akhraja Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu mimbaini abwahil mauta bil kufri mu'min hayun. Apa maksudnya? Ketahuilah, Nabi Ibrahim itu berada di antara ibu bapaknya yang kafir. Maka ibu bapaknya itu kafir sedangkan dia beriman. Ibu bapaknya itu mauta, adalah seperti orang yang mati sedangkan dia adalah seperti orang yang hidup. Bila pian kawa duduk di la haula wala quwata illa billah itu memahaminya dalam kehidupan hari-hari, pian imbangkan cara berpikir pian, maka saat itu pian itu menjadi hayyun, orang yang hidup. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa memahami la haula wala quwata illa billah dalam kehidupannya, bukan di ucapan aja lah, dalam pribadi perilakunya, maka orang itu bagaikan orang yang mati. Nah, paham enggak? Jadi kita berdahulu mati, orang-orang hidup matinya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Begitu kita sadar berperilaku la haula wala quwata illa billah, maka saat itu kita hayyun, hidup. Orang lain menjadi mayit, menjadi mati. Kayak itu maksud sidin. Maka duduk kita di la haula wala quwata illa billah. Nah, ini Fathur Rabbani ini hebatnya, aplikasi. Kada semata ilmu tauhid lain. Aplikasi itu apa? Pelaksanaan dari sebuah kalimat. Karena itu
Al-mu'min dibanding dengan orang kafir, maka al-mu'min itu hayyun, sedangkan wal kafir mayyitun. Orang kafir itu adalah mayit. Nah, seperti itu. Jadi ini ada orang kafir, ada orang mukmin. Orang mukmin itu hayyun. Maksudnya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Yang mukmin yang tidak duduknya di la haula wala quwata illa billah ini bagaikan mayit, sedangkan orang mukmin yang duduknya di la haula wala quwata illa billah ini dalam hidupnya adalah hayyun. Makanya zikir mereka semalam apa? Zikruhu yuhyinu pus. Zikir mereka adalah hu hai. Zikir mereka adalah tarik napas hu, keluar hai. Ya hai, hu hai. Ya hai. Hayyun artinya Tuhan yang maha hidup. Subhanallah. Masuk kelola. Nah, bila pian kau memahami itu, insya Allah zikir pian sudah luar biasa. Nilainya mudah-mudahan sudah 100 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin yang disebut oleh Nabi sab'ina sanah, 70 tahun. Tafakkaru sa'atin khairun min sab'ina sanah. Mungkin nilainya sudah 70 tahun. Subhanallah. Amal pian membubung sampai ke tata surya, sampai ke aras. Dicatat oleh malaikat dan di perbendaharaan dalam qaza inilah dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.